एंड वेलकम टू रेस अकैडमी यूट्यूब चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾय ਮੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਮੇਕ श्योर कि इस तो पहला तुसीं सारे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स देख ले होण। सप्टंबर मंथ के 14 सप्टंबर तक के जिहड़े करंट अफेयर्स है चैनल उत्ते अपलोड ने, प्लेलिस्ट तुसीं चैक कर सकते हो। इस तो इलावा MCQ फस्ट 2 वीक्स के सप्टंबर के वो भी चैनल पर अपलोडड ने, ठीक है। उन्होंने तुसीं की है अटैम्प्ट करके अपना देख सकते हो कि तुसीं कित्थे क स्टैंड करते हो, अपना सैल्फ एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। MCQs जरूर अटैम्प्ट करा करो जोड़े वीकली पाए जाते हैं, क्योंकि उदों तो तुहानूं पता लगता कि तुहानूं किन्ना क याद है। काफ़ी सारे क्वेश्चन वो इनकलूड किए जाते हैं जोड़े इंपॉर्टेंट होंगे आ वीक भर दे, ठीक है। तो प्लीज़ उन्होंने इनकलूड अपना अटैम्प्ट जरूर करा करो, तो उनके उत्ते मार्क्स जरूर शेयर करा करो, ठीक है। इन केस तुहाडे मार्क्स घट भी आउंदे ने, नो डाउट कोई गल नहीं, तुहानूं बिल्कुल भी हिचकिचाउण दी लोड़ नहीं। अपने मार्क्स शेयर करो। इहदे नाल देखो जो अपने घट मार्क्स तुसीं उत्ते टाइप करोगे ना, दूजिਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਏ कि ਸਾਡੇ भी ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर। सब तो पहली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड है। नोमी ओसाका ने विमेन सिंगल टाइटल ऑफ US ओपन है जोड़ा जितया है, ये तुसीं याद रखना है। सब तो पहला नोमी ओसाका है कित्थों दे ने, जापान दे है, याद रखना है। हुणे US ओपन है जोड़ा होया तो इन्होंने विमेन सिंगल का खिताब है जोड़ा जितया। पिछले 3 सालों के विचों इन्होंने 2 है जोड़े खिताब इन्होंने ही जिते ने, मतलब कि 2 बारी है, कहता भाव US ओपन इन्होंने जितया, ठीक है। किवें 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ US ओपन ਜਿੱਤਿਆ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ओपन ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ US ओपन ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੀਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਹਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਜ਼ੋਰੈਂਕਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਡਿਟੇਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ US ओपन ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। US ओपन 2020, ठीक है। ये 4 टाइप्स होंदियां ने, मतलब 5 कैटेगरीज होंदियां ने। वो तुसीं 5 कैटेगरीज तुहानूं पता होनी चाहिए ने किहड़ियां होंदियां। एक तो विमेन सिंगल दी होंदी है, एक विमेन डबल दी होंदी है, ठीक है, डबल्स होंदी है। एवें एक मैन सिंगल्स दी होंदी है, एक मैन डबल्स दी होंदी है, ठीक है। एक 5वीं कैटेगरी किहड़ी होंदी है, मिक्स डबल्स दी होंदी है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन की है कि इस बार मिक्स डबल्स नहीं प्ले की गई, पहला क्वेश्चन तो इत्थों ही बनता है। इस तो इलावा तुहानूं विमेन डबल्स मैं विमेन सिंगल कराता मैं, नोमी ओसाका ने जिते, बाकी दे भी आपां कवर करते हैं। विमेन सिंगल किने जिते, नोमी ओसाका ने, आपां न्यूज़ दे विच ही कर लिया, है ना। हुण मैन सिंगल्स की गल कर लैंदे आ। मैन सिंगल्स की गल कर लिया, इहनूं किने जिते, डोमिनिक थीम, ठीक है। इन्हां दा नाम याद रख लियो, सारा नाम नहीं याद होंदा कोई चक्कर नहीं, पिछे वाला थीम याद रख लो, आराम नाल याद हो जाऊगा। अच्छा, जे इस तो इलावा आप डबल्स की गल करिए, मैन डबल्स की गल करते हैं आप। मैन डबल्स किने जिते, M पैविक एंड B सॉर्स, ठीक है। पूरा नाम नहीं याद होंदा कोई गल नहीं। देखो ये पैविक याद रख लियो, ये सोर्स याद रख लियो, है ना। तो कुछ लिंक क्रिएट कर सकते हो तुसीं, ठीक है। तो लिंक नाल ही याद रहणगे, क्योंकि नेम्स इन्हां दे थोड़े अजीब होंदे ने, तो याद रखने थोड़े औखे है। विमेन डबल की गल करते हैं आप। विमेन डबल्स किने विन किया, CJMUND। नेम नोट कर लियो, देखो अजीब जे नेम है इन्हां दे, ZVMAREVA, ठीक है। नेम नोट कर लियो इन्होंने विन किया। अच्छा, मिक्स वाला मैं तुहानूं दस ही दिता कि प्ले नहीं किया गया। इस तो इलावा ना मैं तुहानूं टैनिस टाइटल बारे कराउंदी हाँ कुछ डिटेल, जिहड़ा कि तुहाडा स्टैटिक GK का भी पोर्शन बनता है, ठीक है। इस तो बाद तुहानूं बाद च मतलब पढ़न की जरूरत नहीं पैनी तुहानूं। इस तो पहलां तुसीं पढ़िया कि नहीं, आई डोंट नो। इत्थे हुण ध्यान नाल नोट कर लियो, चाहे करंट अफेयर्स नोट कर लो, चाहे अपना स्टैटिक दे विच पोर्शन दे विच अपना कवर कर लो, ठीक है। हाँ जी, टैनिस टाइटल, ठीक है। टैनिस के किन्ने ओपन खेडे जाते हैं साल के दौरान, 4 ओपन खेडे जाते हैं, ठीक है। हुण 4 के 4 का मैं तुहानूं सीक्वेंस कराऊंगी। पहला तो कि सब तो पहला किहड़ा खेडिया जांदा है, दूजे नंबर ते किहड़ा, तीजे नंबर ते किहड़ा, चौथे ते किहड़ा। सब तो पहला जिहड़ा खेडिया जांदा वो हुंदा जी आस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। दूजे नंबर ते खेडिया जांदा फ्रेंच ओपन। तीजे नंबर ते किहड़ा खेडिया जांदा जी, विंबलडन ओपन टाइटल। चौथे नंबर ते US
ओपन टाइटल। ठीक है, पहले वाला ऑस्ट्रेलिया, दैन फ्रेंच, दैन विंबलडन, दैन यूएस। ਇਹਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿੰਬਲਡਨ ਬਾਰੇ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਵਿੰਬਲਡਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਵਿੰਬਲਡਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਵਿੰਬਲਡਨ ਓਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1877। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਓਲਡੈਸਟ ਹੈ। ਓਲਡੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ? ਵਿੰਬਲਡਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਬਲਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਰਾਸ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਾਸ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਟ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਲੀ ਜੁਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 77 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਯੂਐਸ ਓਪਨ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੀ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ? 1891 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਰਲੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਲੇ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੇ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਤੇ, ਯਾਦ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਆਫ ਜਨਵਰੀ, 15-16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ? ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀ ਓਸਾਕਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯੂਐਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੋਮੀ ਓਸਾਕਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿੰਬਲਡਨ ਵਾਲਾ ਕਾਹਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਗਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਨਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਮਨ ਹੈੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈਗਾ 1.41 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਰਖਵਾਲੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਹਰਿਆਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇੜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਓ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ? ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ?
ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ? ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੈਨਰੀਟਾ ਐਚ ਫੋਰੇ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ? JNK ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਤੇ HP ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਸਕੀਮ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਸਕੀਮ? ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 13 ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵਿਲ ਲਾਂਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਟੂ ਸਕਿੱਲ ਔਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂ 10 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਏ 2021। ਓਕੇ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਨੈਸਕੋਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਨੈਸਕੋਮ ਦੀ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਸਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਬੇਸਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ 3 ਮੋਡੀਊਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ। ਫਾਊਂਡਰ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ। CEO ਇਹਦੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਤਿਆ ਨੰਡੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ, 2-3 ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਰਿਚੈਸਟ ਅਮੈਰੀਕਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੈਸਟ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫੋਰਬਸ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੈਫ ਬੈਜ਼ਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟਡ ਫॉर ਯੂਨੀਸੈਫ ਫॉर ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਕੈਂਪੇਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਫॉर ਯੂਨੀਸੈਫ ਫॉर ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਸੈਫ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਡੇਵਿਡ ਬੈਂਕਹੋਮ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਸੈਫ 1946 ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈਨਰੀਟਾ ਐਚ ਫੋਰੇ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਯੂਨੀਸੈਫ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। WHO, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਬਜਾਜ ਐਲੀਆਂਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
ਡੁਆਨੇ ਬ੍ਰੇਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SBO ਟॉप ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਇਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਅੰਤਰਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਇਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਿਅੰਤਰਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। WHO ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ 2023 WHO ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ 2020। ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। WHO ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ 2023 WHO ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, 2020 ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਫੈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ WHO ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ, ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। WHO ਦਾ 2023 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ WHO ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 2023 ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ WHO ਆ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸੁਡਾਨ। ਪ੍ਰੀਟੀ ਸੁਡਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ WHO ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। WHO ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਟੈਡਰਸ ਐਡਹਨਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਨੇਵਾ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਤੀ ਹਾਂ ਬਟ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੱਡਤਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੈਟਿਕ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦੇ ਛੱਡਤਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ WHO ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ WHO ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ। WHO ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ WHO ਨੇ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਿਸੀਜ਼ 2019, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਸ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। WHO WTO ILO ਕੋਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਵਰਲਡ ਮੈਟਰੀਓਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਪੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਫॉर ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, UN ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇਗੇ? ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਸੀ? IMO ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, MNST ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਅਤੇ IMF ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ OPEC ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ।
UN ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ? UNO। ਦੇਖੋ UN ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UNICEF, ਯੂਨੀਸੈਫ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। UNDP, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਇਰੋਬੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਨਾਇਰੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ? UNEP ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ? FAO ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਫਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼। 14 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 14 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ 14 ਸਤੰਬਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੀ ਡੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਲਝੋ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨਾ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਤਾਂ 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਓਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕੋਈ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡੇਜ਼, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੈਪਟੰਬਰ 2020 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2020 ਦਾ ਸੈਪਟੰਬਰ ਮੰਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਰਿਟੀ ਡੇ। ਚੈਰਿਟੀ ਡੇ 2012 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਐਲਫਰਡ ਨੋਬਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 'ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਐਲਫਰਡ ਨੋਬਲ ਨੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ 5+1 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, 2 ਸਤੰਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਕੋਕੋਨਟ ਡੇ, ਕੋਕੋਨਟ ਡੇ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, 7 ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਧਾ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਕਲੀਅਰ ਏਅਰ ਫॉर ਬਲੂ ਸਕਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ। ਇਹ 8 ਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਲਿਟਰੇਸੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਿਸ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। 8 ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 9 ਤੇ 10। ਹਾਂਜੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ
एजुकेशन फ्रॉम अटैक। तो 10 सितंबर की जे मैं गल करा तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है जिहड़ा सैलीब्रेट किया जाता है। तो सारे के सारे कर ले रिवाइज। अच्छा, इस तो बाद एक 12 वाला आया सीगा 12 सितंबर को वर्ल्ड फस्ट एड डे सीगा। फस्ट एड डे याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तो बाद अज किया आपां किहड़ा डे किया जी 14 सितंबर वाला हिंदी दिवस। तो सारे दे सारे डेज मैं तुहानूं अपने वालों रिवाइज करवाते। हुण अगे दी जिम्मेवारी तुहाडी है, ठीक है, याद करके रखने इहनूं। चलो जी लास्ट डे दे क्वेश्चनस की गल करते हैं आपां। तां तुसीं आंसर इहदा देना है। लास्ट डे दे क्वेश्चनस की सीगे दी हैडकुआटर ऑफ ISA इज इन इंटरनेशनल सोलर एलियांस जिहड़ा हैडकुआटर है कित्थे है। तो तुहानूं पता ही है कित्थे है जी, गुरुग्राम दे विच। याद रखना है। देखो हुण आपां सिर्फ करंट अफेयर्स तो क्वेश्चन नहीं पूछने हैगे, मतलब सिर्फ ये तो नहीं पूछूंगी बल्कि स्टैटिक जीके तो भी पूछूंगी। तो दोनों तरीके नाल याद रखने हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ SBI दे एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन ने? हसमुख हदिया, संदीप बख्शी, रजनीश कुमार या फिर नन ऑफ दीस। इसका करैक्ट आंसर है जी रजनीश कुमार, ठीक है। SBI का हैडकुआटर कित्थे हैगा तुहानूं पता ही है, मुंबई दे विच। ओके जी, क्वेश्चन ऑफ द डे ते चलते हैं आपां। तो क्वेश्चन ध्यान नाल देखो। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑर्गेनाइजेशनस हैडकुआटर इज़ नॉट इन वाशिंगटन DC। कहते हेठ लिखियां दे विचों किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैगी जिहदा हैडकुआटर कित्थे नहीं हैगा, वाशिंगटन DC दे विच नहीं हैगा। तो देखो की हैगा, जिन्हें ये लैक्चर भी ध्यान नाल देखिया ना आराम नाल तुसीं आंसर कर सकते हो। मैं तुहाडा माइंड लैवल चैक करना है ना, तो मैनूं पता लग जू किन्ने का अलर्ट हो के सुनिया तुसीं। बाकी मैनूं पता तुसीं सियाणे बच्चे हो, सारिਆਂ ने ध्यान नाल ही सुनिया होगा। तो दसो किहदा हैडकुआटर वाशिंगटन DC च नहीं हैगा? वर्ल्ड बैंक का, IMF का, नासा का या फिर WHO का। तो तुसीं इहदा आंसर ध्यान नाल देना है, बिल्कुल ध्यान नाल, काली नहीं करनी। कई बार ज़्यादा आउंदा हुंदा ना फिर उदों भी गड़बड़ हो जाती है। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर कित्थे है? रोम, वाशिंगटन DC, जनेवा या फिर न्यूयॉर्क। तो हुण इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू किद्दां तुसीं ये जिहड़ी वीडियो नूं सुनिया किन्ने क ध्यान दे नाल, तो पता लग जूगा इत्थों, है ना। हाँ जी, देखो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिहड़े इस स्लाइड के उत्ते मैं इनकलूड किए हैं ना, ये मैं तुहानूं काफ़ी बार पढ़ाए हुए हैं। पहलां वाले ने ये नवां इहदे विच कोई भी नहीं हैगा, नवां नैक्सट स्लाइड ते आऊगा। तो ये सिर्फ थोड़ी कन्वीनियंस लई है कि तुहानूं एक जगह के उत्ते मिल जाणगे। तो इहनूं तुसीं एक बार खुद तो रीड आउट कर लिओ, ठीक है। थोड़ी कन्वीनियंस लई मैं इहनूं ऐड कीता है। नैक्सट वाले ये नवें ने ये पढ़ा देने एक बार। हाँ जी, मध्य प्रदेश के जोड़े हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अजय कुमार मित्तल। देखो इन्होंने तुसीं किवें याद रख लिओ, मध्य प्रदेश M तो पैंदा ना, तो मित्तल भी है ना, थोड़ा जिहा याद रख लिओ। मद्रास हाई कोर्ट के अमरेश्वर प्रताप शाही, ठीक है। मद्रास है जिहड़ा इस तो एंड हुंदा वो पिछे शाही, थोड़ा जिहा ध्यान रख लिओ। मणिपुर वाले किहड़े है जी? मणिपुर वाले राम मंगलम सुधाकर, ते मेघालय के विश्वनाथ सुमद्र, ठीक है। इन्हां दा नाम तुसीं याद सब दे रख लेने हैं। तो ये तुहाडी कन्वीनियंस लई है। देखो किन्ने सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए ना, तो सारे दे सारे याद करने हैं। हुण अनअकैडमी के उत्ते जी लाइव क्लासिस होंदियां ने फनकार सर दियां, तो उन्होंने जरूर तुसीं विजिट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तुहानूं वेरीअस लिंक्स मिल जाएंगे। टैलीग्राम ग्रुप है, WhatsApp ग्रुप है, WhatsApp नंबर तुहाडा स्क्रीन के उत्ते फ्लैश हो रहा। कोई भी डाउट वगैरह तुसीं इत्थों क्लीयर कर सकते हो। टैलीग्राम ग्रुप नूं जरूर ज्वाइन करियो, क्योंकि उहदे विच डेली की अपडेट है जिहड़ी पाई जाती है, चाहे वो क्लासिस लाइव क्लासिस अनअकैडमी के उत्ते होण या फिर यूट्यूब दी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हो, सारा कुछ वो अपलोड किया जाता है। तो उन्होंने ज्वाइन जरूर कर लियो, ठीक है। एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन भी वो पाई जाती है, तो तुसीं उन्होंने ज्वाइन जरूर करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप्स तुहानूं वीडियो बहुत वधिया लगी होगी, ठीक है। मेरा देखो 100% एफर्ट ये हुंदा कि थोड़ी सिर्फ आपां क्वांटिटी नहीं देखनी, आप क्वालिटी भी देखनी है। आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के नोट नहीं करने, उन्होंने याद करन दे वध फोकस देना है। मान लो जो तुसीं 10 न्यूज़ लिखिया ना, तो जे तुहानूं दसे याद ने, स्वाद तां है, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं। तुसीं एक दिन दे विच 50 न्यूज़ लिखी बैठे हो, आउंदी एक भी नहीं, याद एक भी नहीं, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं हैगा। जिन्ना पढ़ना ਚੱਜ नाल पढ़ो, ठीक है। मतलब कि जिन्ना पढ़ लिया बस ਉਹਦੇ 'ਚ पूरा ਐਂ ਹੋਵੇ भी हाँ 100% है साडा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। तो मेरा तरीका यही है कि मैनूं ਐਂ ਹੁੰਦਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ रिवीजन हो जाए बस, ठीक है। तो बस तुसीं मैनूं साथ दो, मेरा वीडियो नूं लाइक करके शेयर कर दिया करो प्लीज़। शेयर करन दे विच कुछ नहीं घसदा तुहाडा, शेयर कर दिया करो प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो के विच। लाइक करके नीचे कमेंट्स के विच आंसर करके जाइयो, फीडबैक दिंदे रहा करो। थैंक यू।